The writer Mark Twain, and it was published in 1884 to 1885. Mark Twain Adventures of Huckleberry Finn is a foundational American novel told in the first person vernacular of a young boy, Huckleberry Finn, who travels down the Mississippi River. That means Huck travels from the upper stream to the downstream with a person. His name is Jim. Who is Jim? Jim, an escaped slave. Actually, we know at the time when the novel was published, there was slavery. Slavery was approved, and that slavery was not only approved, you can buy a slave and you can sell a slave. For a certain time you can have a slave after purchasing that. কিছু সময় আপনি একটা স্লেভ কিনে তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করলেন। কিছু সময় পরে মনে হলো যে আমি এই স্লেভকে রাখতে চাই না, তখন আবার একটা পণ্যের মতো সেই স্লেভকে অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া যায়। আর এই স্লেভগুলো কারা? অধিকাংশরাই হলো ব্ল্যাক আফ্রিকান। এরকম একজন ব্ল্যাক আফ্রিকান স্লেভ যার নাম কি? জিম। হি হ্যাজ এসকেপড মানে কি? তার যেই মনিব মাস্টার তাকে ক্রয় করেছিল, সেই মাস্টারের বাড়ি থেকে উনি পালায়ে গিয়ে তার কার সঙ্গ লাভ করিয়াছেন? হাটে। দেখা যাক কি হয়। As a sequel that means supplement, that will happen next time. Okay, as a sequel to the adventures of Tom Sawyer, Mark Twain wrote another novel, and the title of the novel was The Adventures of Tom Sawyer. এই নভেলেরই পরিশিষ্ট হচ্ছে কোন নভেলটা, যেটা আমরা পড়তে যাচ্ছি আর কি, সেটার নামটা কি? দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলবেরি। So it explores themes of moral growth, morality, ethics. The two terms are relating to each other. What is morality and what is ethics? Morality, that we should be aware of our morality or conscience. Conscience means vivek, the conscience that will tell you what to do and what not to do. Okay, so that would be done by the conscience, মানুষের বিবেক। What is the difference between human being and other creatures or animals and species? Other creatures do not have conscience, so they don't know morality. Human being will have the power to judge what is true, what is lie, what is good to be done, and what is good, not to be done. And that this idea is called morality. A morality grows within an individual from family, from society. Once upon a time, we had a society at the time that we would respect every seniors. Okay? Actually, if anybody is senior to me by 1 year, we should show him assalamu alaikum or respect. Okay, and we will follow the command. Okay? We would not tell a lie even in fun. মিথ্যা কথা আমরা মজা করেও মিথ্যা কথা বলতাম না। এই যে সমাজের যে বিশ্বাস, এবং এটা শিশুদের মধ্যে, অ্যাডোলেসেন্টদের মধ্যে তৈরি হয় হলো সমাজ থেকে, পরিবার থেকে। ওকে, এই যে মোরাল গ্রোথ, এই মোরাল গ্রোথটা তৈরি হয়েছে আমাদের ন্যারেটর, যার নাম কিনা হলো হাক। সো এই থিম, এই মোরাল গ্রোথ নিয়ে কথা বলা হয়েছে কার? আমাদের প্রোটাগনিস্টের। হু ইজ দ্য প্রোটাগনিস্ট? দ্যাট ইজ হাক। So the moral growth, racism. The novel was published in 1884 to 1885. 1884 থেকে
1885 সালে লেখা হয়েছে। ওকে, at that time that we had been talking, that means African black people, they had been working in America as slaves. Okay, and all are black in color, their skin color is black, and there is a division, social division between white American and the black African who had been working there as a slave. Several tremendous torture were there towards the black slaves. এই যে কালো চামড়ার আফ্রিকান স্লেভগুলোর প্রতি অমানসিক নির্যাতন হতো। ওকে, এই নির্যাতনের বিপক্ষেই দাঁড়িয়েছিলেন আমাদের হলো ন্যারেটর হাকেলগেরি ফিন, অ্যান্ড হাকের মধ্য দিয়েই মার্ক টুয়েন দেখাতে চেয়েছে যে সে সমাজে এই যে রেসিজম এটা কত দীর্ঘভাবে এবং খারাপভাবে জায়গা করে নিয়েছিল। ওকে, সো রেসিজম ইজ ওয়ান থিম, অ্যান্ড অলসো দ্য freedom of an individual. Okay, the slavery will not have, slaves will not have freedom. যাকে টাকা দিয়ে আপনি কিনেছেন তাকে কি আপনি স্বাধীনতা দিবেন? আমি হয়তো দিয়ে দিব, আপনি হয়তো দিবেন, কিন্তু সেই সময়কার সমাজ, আমেরিকান সমাজ সেটা দিত না। Okay, so the theme of this novel is moral growth, racism and freedom, featuring a biting satire of the antebellum. Ante means আগে, বেলাম মানে হচ্ছে যুদ্ধ। তাহলে কোন যুদ্ধের আগে? আমরা জানি আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করেছে কত? 1774 সালে। কত সালে? 76 না 74? 76। তার আগে তারা কার অধীনে ছিলেন? আর নভেলটা কত সালে লেখা হয়েছে? তার মানে স্বাধীনতার কত বছর পরে? ওইদিকে যদি আমরা 76 ধরি তাহলে ওইদিকে 24 আর এইদিকে হলো 84, তার মানে 100 বছর পরে। আমেরিকার স্বাধীনতার 100 বছর পরে কি যুদ্ধ হয়েছিল? There was a war, and that is called the Civil War. Okay, and that Civil War featuring the biting satire. What happened? Okay, so a biting satire of the antebellum American South. তাহলে আমরা মূল থিম কি বললাম হলো moral growth, racism and freedom in the antebellum of American South. তার মানে যুদ্ধের আগে। কোন যুদ্ধের আগে? আর সিভিল ওয়ার, আমেরিকাতে সিভিল ওয়ার হয়েছিল তার আগে। আমেরিকান সাউথ কেন বলা হচ্ছে? অ্যান্ড দ্যাট স্টোরি, ইট ইজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চার্স। ওকে, এবং অ্যাডভেঞ্চার্সটা কোথায় হয়েছিল? এই মিসিসিপি রিভার। ওকে, মিসিসিপি রিভার, অ্যান্ড দ্যাট মিসিসিপি রিভার এগুলো অঙ্গরাজ্য, মিসিসিপি, তারপরে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা, ওহাইও, অ্যান্ড মিসিসিপি রিভারের হচ্ছে এই এত অঙ্গরাজ্য। তাহলে কি বলছে? দ্য মিসিসিপি ওয়াটারশেড drains all and the parts of 32 US states, লিখে নেন 32 US states and 2 Canadian provinces between the Rocky Appalachian মূলত হচ্ছে একটা হলো পর্বতমালা। তাহলে এই যে মিসিসিপি রিভারটা, এই মিসিসিপি রিভার কয়টা প্রদেশ দিয়ে গিয়েছে আমেরিকার? হাউ মেনি স্টেটস আর দেয়ার ইন আমেরিকা? 50 51 or 52? 51। মানে 51 প্রদেশের মধ্য দিয়ে এই মিসিসিপি রিভারটা হচ্ছে কয়টা প্রদেশের মধ্য দিয়ে গিয়েছে? 32। এবং শুধু তাই না, এটা হলো আরো এই আরেকটা দেশ যেই হলো কিনা কানাডারও হলো 2টা প্রদেশ দিয়ে গিয়েছে। এবং এই নদীটা চলছে কিভাবে? এই যে মাউন্টেন্স, এই যে পর্বতমালার মধ্য দিয়ে, রকি পর্বতমালার মধ্য দিয়ে চলেছে। এবং এই পর্বতমালাই দিয়েই অ্যাডভেঞ্চার্স করেছিলেন আমাদের কে? প্রোটাগনিস্ট, হু ইজ, হোয়াট ইজ হিজ নেম? হাক।
অ্যান্ড তার সঙ্গে কে ছিলেন? জিম। হু ইজ জিম? The Mississippi River is the primary river of the largest drainage basin in the United States, and it is the second largest river in the United States, behind only the Missouri. মিসৌরি আরেকটা প্রদেশের নাম। এই প্রদেশের থেকে এটা। From its traditional sources of Lake Itasca in northern Minnesota, it flows generally south from 2,340 miles to the Mississippi River Delta in the Gulf of Mexico, with its many tributaries. The Mississippi's watershed drains of the 32 American states and North Carolina. The river either borders or passes through the states of Minnesota. কখনো মিনেসোটা আরেকটা প্রদেশ, এই যে 51টা যে প্রদেশ আছে তার মধ্যে মিনেসোটা একটা, মিসৌরি একটা, এই প্রদেশগুলোর বর্ডার দিয়ে কোনো সাইড দিয়ে কোনো দিয়ে করেছে। এবং এই কতগুলো নদীর মধ্যে দিয়ে গেছে, পাসেস থ্রু দ্য স্টেটস অফ মিনেসোটা, সংক্ষেপে লিখতে নিতে পারেন মিনেসোটা, উইসকনসিন, আইওয়া, ইলিনয়েস, মিসৌরি, কেন্টাকি, টেনেসি, Arkansas, Mississippi, and Louisiana. And the main stream is entirely within the United States. The total drainage basin, blah 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 blah. So okay, that is about Mississippi River. And in this Mississippi River, our protagonist had adventures, several adventures. নদীর মধ্যে several adventures কিভাবে হয়? মানে এই নদী দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় তারা গিয়েছে, বিভিন্ন শহরে অবস্থান করেছে, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে তারা অতিবাহিত করেছে। কার মতো? আপনারা ওডিসি পড়েছেন? ওডিসি পড়েননি এখনো? হ্যাঁ, ওডিসি যেমন ইথেকাতে ফিরে সময় ওডিসিয়াস যেমন হচ্ছে ট্রয় থেকে ইথেকাতে ফিরে আসার জন্য সেই 10 বছর যেরকম অ্যাডভেঞ্চার্স করেছিল, বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দৈত্যের সাথে, বিভিন্ন সি নিফের সাথে, পরিদের সাথে থেকেছিল, হ্যাঁ, সেই রকম বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভেঞ্চার্স এর মধ্যে আছে। এবং সমস্ত অ্যাডভেঞ্চার্সগুলো হয়েছে এই মিসিসিপি রিভার দিয়ে। আমাদের নোবেলটা কত সালে প্রকাশ পেয়েছে? এই 1861-এ আমেরিকায় একটা সিভিল ওয়ার হয়েছে। অ্যান্টেবেলাম মানে হচ্ছে যুদ্ধের পরবর্তীও হয়, পূর্ববর্তীও হয়, পরবর্তীও হয়। In 1861 in America was the start of the civil war. কেন? That's it. Okay, sorry. In 1861, war in America was the start of the civil war. Initiated when 11 southern, pronunciation ki? Southern states seceded. Seceded মানে কি? কোন রাষ্ট্র বা সংগঠন বা ইউনিয়ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়া, পৃথক হওয়া, সদস্যপদ প্রত্যাহার করা। এই 1861 সালে 51টা যে প্রদেশ কার? আমেরিকার। এই 51টা প্রদেশের মধ্যে কয়টা? 11 স্টেট বলবো যে আমরা আমেরিকার সাথে থাকবো না, তারা নিজের থেকে আলাদা হয়ে গেল। কেন? টু ফর্ম দ্য কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা। তারা একটা আলাদা মিত্র রাষ্ট্র, এই 7টা প্রদেশ মিলে তারা একটা কি করবে? মিত্র রাষ্ট্র গঠন করবে। And promoting a 4-year conflict with the US government. US মানে 51টা
প্রদেশ নিয়ে তো টোটাল ইউএস গভর্নমেন্ট, এর মধ্যে 11টা বললো যে আমরা আমেরিকার সাথে থাকবো না। তাহলে 51টার মধ্যে 11টা বাদ দিলে কয়টা থাকবে? 40। এই 40টা নিয়ে আমেরিকার যে গভর্নমেন্ট সেটাকে বলছে হচ্ছে ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের এগেইনস্টে এই 11টা সাদার্ন স্টেট যুদ্ধ করবে। কয় বছর ধরে? 4 বছর ধরে। 4 বছরের একটু বেশি সময়। 12 এপ্রিল শুরু হয়েছিল, তারপরে শেষ হয়েছে। তার মানে 4 বছর বেশি সময় গৃহযুদ্ধ হলো, সিভিল ওয়ার। হ্যাঁ, এবং এই সিভিল ওয়ারটা চলেছিল হচ্ছে কার সাথে? এই 11 স্টেটের সাথে, 40টা স্টেটের সাথে। And triggered by the dispute of slavery. কেন তারা ইউনিয়নের সাথে থাকতে চায় না? তাদের ঝগড়ার কারণটা কি ছিল? কারণ ছিল হচ্ছে স্লেভারিস ইকোনমিক অ্যান্ড স্টেট রাইটস। মানে এই যে স্লেভ ইস্যু, স্লেভারি তো হচ্ছে একটা, রেসিজম হচ্ছে একটা থিম এই নভেলের, এবং এই স্লেভারি মানে এই শ্রমিকদের এবং দাসদের বলা যায়, দাসদের অর্থনৈতিক এবং যে সিভিল রাইটস, স্টেট রাইটস, মানে দাসরা কি কি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা পাবে এগুলো নিয়ে বার্গেন করলো। অ্যান্ড দ্য কনফ্লিক্ট বিগেন ইন এপ্রিল 1861. Key events in the context of the 1861 secession crisis following Abraham Lincoln election in late 1860. Abraham Lincoln আমেরিকার ক্ষমতায় আসলো, ইলেকশন হলো কত সালে? 1860 সালের দিকে। সাদার্ন স্টেট began seceding, forming the Confederacy in early 61. আব্রাহাম লিঙ্কন ক্ষমতা আসার 1 বছরের পরেই এই 11টা স্টেট বললো যে আমরা আর এই আমেরিকার সাথে থাকবো না, আমরা হচ্ছে আলাদা একটা মিত্র রাষ্ট্র তৈরি করব, এবং যেটার নামকে বলা হচ্ছে কিনা কনফেডারেট, কনফেডারেট স্টেট, এটা আমরা করব। ওকে, তাহলে এই যে এটা আমরা করব, এটা আমরা আমেরিকার সাথে থাকবো না। কোন কারণে? স্লেভারির ইস্যুটা নিয়ে। ওকে, আউটব্রেক অফ ওয়ার, দ্য কনফ্লিক্ট বিগেন ইন দ্য আর্নেস্ট অফ দ্য এপ্রিল 12, 1861। 1861 সালের 12 এপ্রিল প্রথম এই যুদ্ধটা শুরু হয়। অ্যান্ড when Confederate forces fired upon Fort Sumter in the South Carolina, যখন এই কনফেডারেট ফোর্সেস, মানে কনফেডারেট ফোর্সেস কারা? 11টা স্টেটের লোকজন যখন হচ্ছে কি হলো, 11টা স্টেটের লোকজন যখন কি করলো, এই ইউনিয়নের মানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে গেরিসন তাদের উপরে অ্যাটাক করে। কোন সময়? 1861 সালের 12 এপ্রিল। কোন জায়গায়? জায়গাটার নাম হলো ফোর্ট সামটার, সরি। এই সামটারটা কোথায়? ফোর্ট সামটার লোকেটেড ইন চার্লসটন হারবার, সাউথ ক্যারোলিনা, is a national historical park best known as the site where the first shots of the American Civil War were fired on April 12, and built on 1829. The coastal fortification is accessible only by ferry, offering tours, historic exhibits and self-guided works. তাহলে এই জায়গাটাতে প্রথম যুদ্ধ করেছিল কারা? কনফেডারেট স্টেটস এর লোকজন। কার বিরুদ্ধে? ইউনিয়ন আর্মির এগেইনস্টে, এবং তখন থেকে যুদ্ধটা শুরু হয়। ওকে, দ্য কি 1861 battles. Major early engagement included the first battle of Bull Run, like that, in July, which signaled that the war would be long and costly rather than a short conflict. Causes. The core causes include intense dispute over the institution of slavery, its expansion into a new territories, and state rights. মূলত স্লেভারি নিয়ে যে ইস্যুগুলো, এগুলো নিয়েই হচ্ছে এর কাজগুলো হয়েছিল। The core causes included the war continued until 1865, 4 বছর, aiming to bring the Confederate state back under federal control. তাহলে কি হলো? 4 বছর যুদ্ধ হলো, এবং রেজাল্ট কি হলো? এই সাদার্ন 11 যে স্টেট, সেই 11 স্টেটকে কোথায় নিয়ে আসা হলো? আবার একত্রে হয়ে আমেরিকা, ফুল ফ্লেজেড আমেরিকা আবার যাত্রা শুরু করলো, এবং এটা ঘটলো কত সালে? 1865 সালে। হোয়াট ইজ কনফেডারেট স্টেট? কনফেডারেট স্টেট এটাকে বলা হচ্ছে মিত্র রাষ্ট্র, যেটা কিনা গৃহযুদ্ধের সময় এটা তৈরি হয়েছিল। 11টি
দক্ষিণ দিকের 11টি দাসপ্রথার সমর্থক রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত একটি সাময়িক এবং অস্বীকৃত সরকারকে বলা হচ্ছে। আব্রাহাম লিঙ্কন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর দাসপ্রথা বজায় রাখার লক্ষ্যে এই রাষ্ট্রগুলো যুক্তরাষ্ট্র থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা চাচ্ছিল যে দাসপ্রথা বজায় থাকুক, এবং যেহেতু আব্রাহাম লিঙ্কন এটা বাতিল করেছিল, তারা চাচ্ছিল যে দাসপ্রথা থাকুক। কেন চাচ্ছিল আমরা ডিটেলসে আরও জানতে পারবো। অ্যান্ড এই কনফেডারেট স্টেটে হচ্ছে কোন কোন জায়গাগুলো ছিল একটু লিখে নেন কয়েকটা সংক্ষেপে। এখানে হলো সাদার্ন স্টেট, হ্যাঁ, সাউথ ক্যারোলিনা, এই যেগুলো আমরা এই জায়গাটা দেখছি, এটা ম্যাপের উপরের দিকে এটা কি হয়, নর্থ, আর নিচের দিকে এটা হয় সাউথ। এই যে সাউথের এই যে জায়গা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11টা স্টেট। এই 11টা স্টেটের নাম হলো, দেখতে পাচ্ছেন আপনি, দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ, নাম লেখেন সাউথ ক্যারোলিনা, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলাবামা, জর্জিয়া, লুইজিয়ানা, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া, আরকানসাস, টেনেসি, গেল, হ্যাঁ, পরীক্ষার মধ্যে ওয়াশরুমে, ক্লাসের মধ্যে ওয়াশরুমে। নর্থ ক্যারোলিনা, আর এটা হলো কি নর্থ ক্যারোলিনা। সবগুলো স্টেটের নাম বলেন তো, কি? নর্থ ক্যারোলিনা। ওকে, এই কয়টা স্টেট নিয়ে কনফেডারেট স্টেট তৈরি হয়েছিল। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য কনটেক্সট অফ আওয়ার novel, The Adventures of Huckleberry Finn. In that context, in which context, that there was a civil war in America that started in 1861 and that prolonged for 4 years for the cause of Federate States declared by 11 southern states of America. These 11 southern states declared that they want to be away from American government. On which issue? For the issues of slavery, slave rights, and to keep slavery, okay, in their states. And that states ended, that civil war ended in 1865 with the result that all states will be together once again. The key introduction of the context. The book is famous for being written in various dialects. Dialects মানে কি? উপভাষা, অথবা আমরা বলতে পারি আঞ্চলিক ভাষা, কথ্য ভাষা। হ্যাঁ, ডায়ালেক্ট হলো হচ্ছে আঞ্চলিক ভাষা, কথ্য ভাষা, উপভাষা, যেটা কিনা আমরা ফর্মাল ভাষার সাথে আলাদা। Including Missouri, Negro dialects and backwoods Southwestern dialect to provide a realistic first-hand account of the regional life. কেন ডায়ালেক্ট কেন ব্যবহার করা হলো? আপনি যখন কোনো ছুটিতে বাসায় যাবেন, তখন কি আপনার বন্ধুর সাথে বলবেন যে এই আপনি কেমন আছেন, অনেক দিন পরে আপনার সাথে দেখা হলো? হ্যাঁ, এই যে একটা আর্টিফিশিয়ালিটি, সেই আর্টিফিশিয়ালিটা থাকবে না কখন? যখন আপনি গ্রামে গিয়ে যদি আপনি বগুড়ার ভাষায় বলেন যে কোনঠে যাচ্ছ বাহে, আবার রাজশাহীর ভাষায় যে বলে খুঁজছেও বাবুটা, হ্যাঁ, আর সিলেটের ভাষায় কি বলে? সিলেটের কেউ আছে? কুষ্টিয়ার ভাষায় বলো কোন যাচ্ছ, তো বলছে মোড়ের উপরে, বলে মোড়ে যাবে, মোড়ের পাশ। ওকে, তার মানে এগুলো হলে কি হবে যে দ্যাট মিন্স why Mark Twain included
dialects to have a real phenomenon. কারণ আমাদের প্রধান দুজন চরিত্রের মধ্যে একজন কি, একজন হলো হাক আর একজন হলো একটা দাস আরিস্টটল তার মনিবের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে পালায়, তো যদি স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশে কথা বলে তাহলে এটা কি হবে, ভালো দেখাবে না, সেটা রিয়েলিস্টিক হবে। এই জন্য এই নিগ্রো পিপলদের যে ভাষা, সেই ভাষাটাই উনি ব্যবহার করেছেন, তাই বিশেষ করে সাদার্ন ওয়েস্টার্ন, সাদার্ন সাউথ ওয়েস্টার্ন, হ্যাঁ, দক্ষিণ পশ্চিম আমেরিকার এই অংশটা ব্যবহার করেছে। ওকে, সো টু প্রোভাইড a realistic and faster regional experience. Okay, Huck flees his abusive father. হাকের বাবার নাম কি ছিল? পিপ না, PAP, প্যাপ। এখনো আমরা হাকের বাবার নাম বলি নাই, আপনারা পড়েছেন আগেই। এই প্যাপ হচ্ছে তাকে অনেক নির্যাতন করত। And Huck flees his abusive father and joins Jim, who is escaping to the free states. কোনগুলো ফ্রি স্টেটস? এই যে যারা হচ্ছে এই, হ্যাঁ, 11-এর বাইরের যেগুলো ফ্রি স্টেট ছিল, হ্যাঁ 40টা। Initiating a journey that forces Huck to challenge conventional societal prejudices. To challenge তার মানে সমাজের যে স্বাভাবিক একটা ঘৃণা বিদ্বেষ ছিল কাদের প্রতি? এই স্লেভদের প্রতি। এই স্লেভদের প্রতি এটাকে চ্যালেঞ্জ করেই হাক এবং জিম নিজেকে মুক্ত করে বাড়ি থেকে পলায়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। এই ধরনের নোভেলকে আরেকটা নোভেলও বলা হয়। কি নোভেল বলা হয়? হ্যাঁ, পিকারেস্কিউ নোভেল। ওকে, আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। ওকে, তাহলে দিস ইজ দ্য ইনিশিয়াল রিসেপশন। Despite being a sequel to a children book, Huck Finn was immediately controversial. It was famously banned by a Massachusetts library just a month after its 1885 US release for being vulgar. 1884-85 সালে এটা যখন প্রকাশ হয়, তখন তারপরে হচ্ছে এটাকে ব্যান করে দেওয়া হয় 1 মাসের জন্য। কেন? দুটো কারণ ছিল, যেটা ভালগার আর হলো কোর্স। কোর্স যেটা আমরা বলি যে কোর্স, যেটা একই রকম প্রোনাউন্সিয়েশন, হ্যাঁ, এই দুটো কারণে ব্যান করা হয়। তারপরে theme of conscience, the central conflict revolves around Huck's internal battle between his society's pro-slavery views and his growing love, pro-slavery. So Huck's internal battle, internal কি? এই হাকের বয়স যেটা, এই অ্যাডোলেসেন্ট এর মনের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছিল, যে শ্রমিকদের প্রতি কীরকম, দাসের প্রতি কীরকম ব্যবহার করা উচিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে, সেটা নিয়েই প্রো স্লেভারি ভিউজ অ্যান্ড হিজ গ্রোয়িং লাভ অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর জিম। অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ ভিজিট ইউরোপ, আমেরিকা যাওয়ার আমার অভিজ্ঞতা হয় নাই। ওকে, লন্ডনে এই ইউনিভার্সিটির সামনে যেই একটা সিকিউরিটি বুথ থাকে, ওখানে ইউনিভার্সিটির মধ্যে সবাই যেতে পারে না। প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির বিল্ডিংয়ের গেটে এই যে আমাদের যে ঘরটা, এটার মনে করেন 3 ডবল একটা জায়গা আছে, এই জায়গাটা পর্যন্ত সবাই যেতে পারে। এরপরে আপনি লাইব্রেরিতে ভিতরে যেতে হলে আপনার স্টুডেন্ট কার্ড পাঞ্চ করে যেতে হবে, এবং 24 আওয়ার্স ওই গেটে হচ্ছে কয়েকজন সিকিউরিটি থাকে। সো একজন সিকিউরিটি এরকম ছিল, তার এক্সপ্রেশনই এরকম, শি ইজ ব্ল্যাক, মাই ফ্রেন্ড। তো সবাইকেই বলতে হচ্ছে মাই ফ্রেন্ড। ওকে, এই জন্য আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকাতে ফার্স্ট হ্যান্ড অনেক অফিসিয়াল জবগুলোই করে হচ্ছে ইনারা। কারা? এই যে ব্ল্যাক আফ্রিকানরা। এবং এদের অনেকেই তৃতীয়
থার্ড জেনারেশন, ফোর্থ জেনারেশন আফ্রিকান আমেরিকান এরকম, যে তাদের দাদা 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 তার দাদা, হ্যাঁ, সেটা হয়তো এখানে গিয়েছিল, এখন তারা এখানে আছে। সেই রকম একজন সমাজের প্রতিনিধি হলো কে? জিন। তাহলে এই জিন, যে কিনা রাষ্ট্রের এত উপকার করছে বা বিভিন্ন সেক্টরে, অফিস জব থেকে শুরু করে, হোয়াইট স্কিন যারা, তারা এরকম এইসব জায়গায় জব করবে না। এই জবগুলোই তাদের মার্কেট প্লেস, ফুড শপ থেকে শুরু করে সমস্ত অফিসিয়াল জবগুলো কারা করে? এই ব্ল্যাক আফ্রিকান আমেরিকান। তাদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, এটাই প্রশ্ন তুলেছেন হচ্ছে আমাদের রাইটার মার্ক টোয়েন উইথ দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ জিন, ব্ল্যাক স্লেভ ইন আমেরিকান society. So what should be the aspect of respect, what should be the views towards the black slave in America that raises questions of moral growth and moral integrity in this novel, and for this reason, and the idea of picaresque novel is to make you laugh, and also they will satirize the social convention and rules. So with this picaresque novel, sorry, so what should be our views? আমায় একজন সাদা মানুষ দাও যার রক্ত সাদা, আমায় একজন কালো মানুষ দাও যার রক্ত কালো। হয়তো আমাদের স্কিন কালার হচ্ছে ব্ল্যাক, তাহলে আমাদের রক্তের কালার কি ব্ল্যাক? আমি সাদাদের রক্তের কালার কি সাদা? সাদাদের রক্তের কালার কি সাদা? এই জন্যই বলেছেন যে আমায় একজন সাদা মানুষ দাও। কে বলেছেন? একটা গান, এটা জাতিসংঘের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। কোনটা? আমায় একজন সাদা মানুষ দাও যার রক্ত সাদা, আমায় একজন কালো মানুষ দাও যার রক্ত কালো, যদি দিতে পারো প্রতিদান যায় অমূল্য পেতে পারো। এটা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়। এটা একটা ভূপেন হাজারিকার গান। তাহলে এই আমেরিকান সোসাইটির এত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো যারা করছে, আমেরিকান সোসাইটির এত গুরুত্বপূর্ণ যারা কাজ করছে, যারা কিনা ব্ল্যাক আফ্রিকান স্লেভ ইন আমেরিকা, তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিটা কি? এটা কি হচ্ছে একটা মোরাল কোশ্চেন তুলেছেন আমাদের রাইটার মার্ক টোয়েন উইথ দিস novel, that is The Adventures of Huckleberry Finn. Okay, so this as a human being, opening line এই যে বই আছে না সবার? দেখি বই কার কার আছে? বই দেখি, বই তোলেন সবার। যারা নিয়ে আসেন নাই, বই বাসায় আছেন, তারা হাত তোলেন। আর যারা নিয়ে আসেন নাই এবং বই কিনেন নাই, তারা হেড ডাউন করেন, দিয়ে ঘুমান। ওপেনিং লাইন এই যে চ্যাপ্টার 1, এটা 43 চ্যাপ্টার আছে। ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট মি উইথাউট ইউ হ্যাভ রেড আ বুক বাই দ্য নেম অফ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টম সয়ার। আমরা কি বললাম? এটা হলো সিকুয়াল কার? তার আগের একটা নভেল লেখা হয়েছিল, সেই নভেলটার নাম কি ছিল? টম সয়ার। এবং ওখানে একটা ক্যারেক্টার ছিল, তার নাম হলো কি? টম সয়ার। আর ওইটারই যেটা পরিশিষ্ট, তার মানে ওই নভেলটা আগে প্রকাশ পেয়েছে, তারপরে এই নভেলটা প্রকাশ পেয়েছে। এই জন্য এটাকে বলা হয় কি? সিকুয়েল মানে হচ্ছে পরিশিষ্ট বা সাপ্লিমেন্ট মানে আরো একটু কিছু যোগ করা। ওকে, সো বাট দ্যাট ain't no matter, এটা কোনো ব্যাপার না। বলছে যে আপনারা যদি আপনাকে না চিনে থাকেন, তাহলে
ওই নভেলটা যারা পড়ছেন তারা আমাকে চিনবেন। এখানে কে বলছে ইউ ডোন্ট নো অ্যাবাউট মি? এখানে এখানে হলো কে এই কথা বলছে? হাগ। হাগ বলছে যে আপনারা আমাকে